हाँ जी दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਬਾਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਆਪਾਂ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਕੰਡ ਪੋਇਮ ਤੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਡੈਥ ਦਾ ਲੈਵਲਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਾਈਟਰ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇਮਸ ਸ਼ਿਰਲੇ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ। ਦੋਸਤੋ ਆਪਣੇ ਮੇਨ ਕੋਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 8 ਚੈਪਟਰ ਸੀਗੇ, ਦਾ ਹੈਪੀ ਪ੍ਰਿੰਸ, ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਸਾਇੰਸ ਟੇਕਿੰਗ ਅ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹੈਪੀਨੈਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਪਟਰ ਸੀਗੇ 8 ਟੋਟਲ, ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਮੇਨ ਕੋਰਸ ਦੇ, ठीक है जी। लिंक इन डिस्क्रिप्शन आ। तो बाकी हजे तक एक पोएम भी हो चुकी है, ठीक है जी, करैक्टर ऑफ ए हैप्पी मैन, ठीक है जी, वो भी लिंक इन डिस्क्रिप्शन आ। बाकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई आ मेन कोर्स के नाम तो पोइट्री के नाम तो 10th क्लास पोइट्री 10th क्लास मेन कोर्स। तो तुसीं उत्थों भी देख सकते हो, चैनल पर क्लिक करके प्लेलिस्ट का एक ऑप्शन होंदा उत्थे भी पई आ। बाकी लिंक इन डिस्क्रिप्शन भी हैगा वा। तो दोस्तों अज असीं करांगे तुहाडी सैकेंड पोएम, ठीक है जी, जिसका नाम हैगा डैथ द लैवलर ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਾਈਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇਮਸ ਸ਼ਿਰਲੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪੋਇਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਇਮ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਡੈਥ ਦਾ ਲੈਵਲਰ, ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡੈਥ ਦਾ ਲੈਵਲਰ यानी कि दोस्तों जी मौत आ वो हरेक ਲਈ बराबर आ, ठीक है जी, वो अमीर ਲਈ भी बराबर आ ਅਤੇ गरीब ਲਈ भी बराबर आ, ठीक है जी। वो ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ नहीं करती, ठीक है जी। ਜਿਹੜੀ मौत आ वो ਕਿਸੇ ਨੂੰ भी आ सकती आ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ गरीब ਹੋਵੇ ਜਾਂ अमीर ਹੋਵੇ, ठीक है जी, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ किसान ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੰਗਾਲ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੌਤ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਤ ਆ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੋਇਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਡੈਥ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟ ਲੈਵਲਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸੰਤੁਲਨ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਹਰੇਕ ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੀ ਆ कि मौत हरेक ਲਈ बराबर आ, ठीक है जी। मौत किसी नाल भी भेदभाव नहीं करती कि मैं सिर्फ अमीर नूं ही मौत आऊँगा गरीब नूं नहीं, या फिर मैं गरीब नूं ही सिर्फ मौत नूं आऊगी या अमीर नूं नहीं आऊगी। दोस्तों इस तरह की कोई भी गल नहीं हैगी, मौत सारिਆਂ ਲਈ बराबर है तो सारिਆਂ ਨੂੰ आऊगी। तो दोस्तों ਜਿਹੜਾ पोएट आ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ कि ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ शक्तिशाली ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ, ठीक है जी, या फिर अमीर होवे या कोई गरीब होवे, यह सब लई एक समान हुंदी है। यानी कि दोस्तों देखो अगर कोई शक्तिशाली भी आ, उसके 6 पैक भी ने, ठीक है जी, उसके डोले भी आ, ठीक है जी, वो हाइट दे विच लंबा भी आ, ठीक है जी, तां भी उसकी मौत होगी, ठीक है जी। या फिर जिहड़ा कोई कमज़ोर आ, ठीक है जी, उसकी भी मौत होगी, भावें वो सुखा वा, ठीक है जी, ਉਹਦੇ ਡੋਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂਗੇ ਨਾ ਉਹਦੇ 6 ਪੈਕ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਕਿ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੋਸਤੋ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਊਗੀ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਇਟ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਪੋਇਟ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਮੌਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੌਤ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਊ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮੌਤ ਆਈ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਮਰਨਾ ਹੀ ਪਊ, ठीक है जी, उस तो अगे आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है जी। ते दोस्तों पोएट कहता कि मनुख नूं अपने वड्डे वड्डे कामां दा हंकार नहीं करना चाहिए, व्यक्ति दे चंगे काम ही उसकी मौत तो बाद याद रखे जाते हैं। दोस्तों इत्थे जिहड़ा राइटर आ यानी जिहड़ा तुहाडा पोएट आ, ठीक है, सॉरी दोस्तों मैं इत्थे कई बारी पोएट नूं राइटर बोल देना, पर तुसीं पोएट ही इत्थे लिखना वा। दोस्तों जिहड़ा पोएट आ वो कहता कि जिहड़ा मनुख आ उहनूं अपने जिहड़े वड्डे वड्डे काम यानी कि उसका हंकार नहीं करना चाहिए जदों तक वो जिउंदा रहिंदा, ठीक है जी। मौत तो बाद उसके जिहड़े चंगे काम यानी कि जिहड़े उसके चंगे काम यानी कि जिहड़े भी उसने चंगे काम किए होणगे, ठीक है जी, गरीबां नूं खाना खिलाया होना, कोई डोनेशन की होनी आ, कोई चंगियाई का काम किया गया होना, ठीक है जी, तो उही गल्लां जिहड़े मनुख ने याद रखते आ जाण तो उसकी मौत तो बाद। तो उसके जिहड़े हंकार वालियां गल्लां हुंदियां ने वो कोई भी याद नहीं रखता, यानी कि उसदे कोल पैसा इन्ना सीगा, ठीक है जी, वो इन्नियां गड्डियां सीगियां उहदे कोल, वो इन्ना हंकार करता सीगा कि मेरे कोल इह जॉब आ, ठीक है जी, मैं इन्ना काम करदा, मैं इन्ना पैसा कमाउंदा वा, ठीक है जी। तो मरण तो बाद कोई भी इस तरह दी गल्लां नहीं दसदा उस बारे, वो उसदे बारे सिर्फ यही गल्लां दसूगा कि उसने किहड़े किहड़े चंगे कर्म कीते सीगे, ठीक है जी। क्योंकि देखो दोस्तों जदों कोई मर जांदा तां आपां कहंदे नहीं हुंदे कि वो बहुत ही वधिया बंदा सीगा, उसदे चंगे कर्मां नूं याद किया जांदा वा, ना कि जो उसने हंकार किए, जो उसने बुरे काम किए वो याद बिल्कुल याद नहीं किए जाते, उसके सिर्फ चंगे काम नूं ही याद किया जाता वा। तो दोस्तों अपना जिहड़ा पोएट आ वो इत्थे यही गल कहण दी कोशिश कर रहा वा। तो दोस्तों हुण जिहड़ा पोएट आ वो कहंदा कि द ग्लोरीअस ऑफ अवर हाई बर्थ
ਐਂਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਰ ਮੇਅਰ ਸ਼ੈਡੋਜ਼। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਨਮ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੁਤਬਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਰਛਾਵਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੌਤ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੁਤਬਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਟੌਰ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਕਦੇ ਵੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਟੌਰ ਆ, ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੁਤਬਾ ਵਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਰਛਾਵਾਂ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੋਇਟ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੋਇਟ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਵਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕੇ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਕਵਚ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਵਚ ਮਤਲਬ ਜੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡੈਮੇਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਵਾਇਰਸ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਇਰਸ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੋਇਟ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਵਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੌਤ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆ ਹੀ ਜਾਊ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਵਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੌਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਤੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਤੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਵਾ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਆ ਮੌਤ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੌਤ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੌਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੋਇਟ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਮ ਮੈਨ ਵਿਨ ਬੈਟਲਸ ਬਾਏ ਦਾ ਪਾਵਰ ਆਫ ਸਵੋਰਡ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦਾ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਆਦਮੀ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੋਸਤੋ ਮੌਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਮੌਤ ਆਣੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਮੌਤ ਆ ਜੂਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਯੁੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਜਾਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਯੁੱਧ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਮੌਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਮਨੁੱਖ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਮੌਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਸਕਦੇ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਉਸਦੀ ਅਗਰ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਮੌਤ ਆਉਣੀ ਹੀ ਆਉਣੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਲਦੀ ਆਵੇ ਜਾਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੀਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਬੰਦਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੌਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਮੰਡ ਦੋਸਤੋ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਮੌਤ ਤਾਂ ਆਉਣੀ ਹੀ ਆਉਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੌਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਪੋਇਟ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦਾ ਫੇਮ ਐਂਡ ਹੌਨਰ ਬਨ ਬਾਈ ਯੂ ਸ਼ੈਲ ਫੇਡ ਅਵੇ ਆਫਟਰ ਯੂਅਰ ਡੈਥ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਦੌਲਤ, ਸ਼ੋਹਰਤ, ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ, ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਮੰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਨਮਾਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਘਮੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਈਟੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘਮੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਦੌਲਤ ਆ, ਸ਼ੋਹਰਤ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਮੰਡ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਘਮੰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵਾ ਉਹ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, 10 ਸਾਲ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇਕ ਦਿਲ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਘਮੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਸ਼ੋਹਰਤ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਘਮੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੋਂ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੋਇਟ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਘਮੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ।
ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਇਮ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ। ਜੇਕਰ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਇਮ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਵਾ ਉਹ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ। ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵਾ ਨਾ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਪੋਇਮ ਸਮਝੋ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਂਜਾ ਵਾ ਉਹ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ 1 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ, ਬਾਕੀ ਸਟੈਂਜਾ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਬਰੀਫਲੀ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੀਡਿੰਗ ਲੈਣੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡਿੰਗ ਲਈ ਸਟੈਂਜਾ ਦੇ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੀਫਲੀ ਸਮਝਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੀਡਿੰਗ ਲੈ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਪੋਇਮ ਕਲੀਅਰ ਆ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ, ਡੈਥ ਕਮਸ ਟੂ ਆਲ ਇਟ ਸਪੇਅਰ ਨਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੌਤ ਸਭ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਆ, ਇਟ ਟਰੀਟ ਦਾ ਮਾਈਟੀ ਐਂਡ ਦਾ ਵੀਕ ਇਕੁਅਲੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਆ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਆ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹੱਟਾ ਕੱਟਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਤ ਆ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਟ ਰਿਡਿਊਸ everyone to dust therefore it is useless to boast of one's power, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਧੂੜ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਦੌਲਤ ਦੀ ਡੀਂਗ ਮਾਰਨਾ ਬੇਕਾਰ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦਾ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਰੋਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਂਗ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਵਾ, ਦੌਲਤ ਆ, ਸ਼ੌਹਰਤ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੌਤ ਕਦੇ ਆਊਗੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਆ, ਓਨਲੀ ਆਵਰ ਗੁੱਡ ਐਕਸ਼ਨ remain after our death, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, therefore we should always be just in our action, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੀਵਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੀਅਤ ਸੰਗਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਵਧੀਆ ਰੱਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਵੀ ਘਮੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ, ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੋਇਮ ਕਲੀਅਰ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਪੋਇਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਡੈਥ ਦਾ ਲੈਬਲਰ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਾਈਟਰ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇਮਸ ਸ਼ਿਰਲੇ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੋਇਮ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਪੋਇਮ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਏ ਬਲਦ ਆਫ ਸਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਾਈਟਰ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰ ਹੈਨਰੀ ਨਿਊਬੋਲਟ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੋਇਮ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਆਈ ਆ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਫ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧੀਆ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚੈਪਟਰ ਨੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਨਿਊ ਪੋਇਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕੱਲ, ਬਾਏ ਬਾਏ।